नमस्कार दर्शक बंधु 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पड़ुअछि महालया अमावास्या। तो एही दिन रे माँ लक्ष्मींकर स्वरूप गोमाता को चुपचाप खुआई दियंतु। एही गोटिए जिनिस आपणको समस्त कष्टरू मुक्ति मिलिजिवो। आपणकर समस्त इच्छा पूरण होइजिवो। माता लक्ष्मींक कृपारू आपणक घरे धनर वृद्धि हेबो। धन आसीबार नूतन मार्ग खोलीजिवो। बंधुगण, तो एही शुभ दिन रे गोमाता को चुपचाप श्रद्धार सहित एही गोटिए जिनिस खुआई दियंतु, जहा विषय रे प्राचीन ग्रंथरे उल्लेख रहिअछि। एही महालया अमावास्या दिन गोमाता को एही गोटिए जिनिस खुआइबा द्वारा आपणकर समस्त इच्छा पूरण होइथाइ। आपणकर जन्म जन्मांतर गरीबी समस्या कष्ट सबु दूर होइथाइ एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वादरू आपणको आपणक जीवन रे सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य प्राप्ति होइथाइ। आपणकर जहाँ भी मनस्कामना थाउ ताहा भी पूर्ण होइथाइ एवं समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइथाइ। आपणकर जदि चाकरी जनित समस्या अछि, धन जनित समस्या अछि, व्यापार को नहीं कौनसी समस्या अछि, आपणकर जदि विवाह होई पारु नाही, समस्त समस्या आपणकर चुटकी रे दूर होइजिवो एवं आपणक उपरे जेउ करजर भार रही अछि ताहा मध्य खूब शीघ्र दूर होइजिवो एवं समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइजिवो। जेमिति कि शनि दशा, राहु केतु दशा इत्यादि खूब शीघ्र दूर हेबो। नवग्रहंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा एही महालया अमावास्या दिन गोमाता को केउ गुप्त जिनिस खुआइबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाइ। एहा पूर्वरु यदि आपण माँ लक्ष्मी को एवं भगवान विष्णु को सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भिडियोटी को लाइक करी आम कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, जदि हिंदू धर्म को मानिबा तो एपरी मान्यता अछि, गाईर सेवा जदि आमे भक्तिर सहकारे करिबा तेबे घरे स्थिर लक्ष्मीर बास होइथाइ। बंधुगण, जुग जुगरु चली आसीछि कि गाई को आमे किछि ना किछि खाद्य खाइबा को देइथाउ। गाई को सनातनी धर्म रे लक्ष्मी स्वरूप माना जाइथाइ। कुहा जाए कि गाईर सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी एवं संपूर्ण रही थाए। जेउ घरे गाईर सेवा स्वच्छ भावरे करा जाए सेही घरे लक्ष्मी का कृपा सर्वदा रही थाए एवं जेउ घरे गाईर सेवा होई न थाए सेही घरे ही कौनसी प्रकारर बाधा विघ्न आसी थाए। हिंदू धर्म रे गाई को रुटी खाइबा को देबा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। गाई मध्यरे 33 कोटी देवादेवींकर बास होइथाए। तो आपण सकाळू जो प्रथम रुटी बनाई थांती ताहाकु जदि आपण गाई को खाइबा को दियंती तो सबु देवी देवतांकर आशीर्वाद आपणको निश्चय प्राप्ति होइथाए। गाई को गुरुंक सहित जोड़ा जाइअछि, माने गुरु ग्रहंक सहित एवं बृहस्पति ग्रहंक सहित। एथिपाई गुरुवार दिन गाई को रुटी उपरे एक चुटकी हळदी पकाई खुआइबा द्वारा सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य प्राप्ति होइथाइ। जेउ लोक मानसिक रूप से चिंतित अछंती सेही व्यक्ति गाई को रुटी रे किछि गुड़ लगाई खाइबा को देबा द्वारा सकारात्मक ऊर्जा आसीथाइ, मानसिक शांति आसीथाइ, स्वास्थ्य भल रही थाइ। एवं जदि आपणंकु लागुछि आपणंकर सब ग्रह खराब अछि तो एमिति रे गाई को घरर प्रथम रुटी प्रतिदिन खाइबा को दियंतु। सबु ग्रह धीरे धीरे शुभ होइजिबे। केबे केबे जीवन रे लंबा समयरू कौनसी शुभ मंगल कार्य होई पारि न थाई तो एमिति रे आपण गाई को रुटी खाइबा को दियंतु। गाईर मस्तक को छुई करी आपणकर मनस्कामना को कहंतु एवं प्रणाम करंतु। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चिंत पूर्ण हेबो। बंधुगण, गाई को रुटी तो केही भी खाइबा को देई थांती, किंतु एही रुटी बासी बिल्कुल भी न हेबा उचित। गाई को केबे भी
କୌଣସି ବାସି ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା। ଗାଈ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗାଈରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈର ପୂଜା କରିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ତିଆରି କରେ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେତୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତା ସହିତ ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଈର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଗାଈକୁ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ବି ଗାଈ ପାଳନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେବା କରିଥାଏ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଧୂଳିରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧିତ ଅଟନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, ପଢ଼ିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଦଶା ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ତେବେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ଓ ଶନିଙ୍କର ଦଶା ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଳା ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗାଈର ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗାଈକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ରହିଥାଏ। ସେହି ଚୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ଏହି ଚୂଳ ଉପରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ
ଏବଂ ଗରିବୀ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପିଠି ଉପରେ ଥରେ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହୁଏ ସେଠାରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଘର ତିଆରି ରୁଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଈ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଗାଈକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ବନି ରହିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରୋଗର ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଠିନରୁ କଠିନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଈଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଗଭ୍ୟ ବିନା ପୂଜାପାଠରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଗାଈ ଗୋବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର, ଦୋକାନ, ସାହିରେ ଜଳାଇ ଧୂପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗାଈ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋମାତା ଏହିଭଳି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋମାତା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଈ ବେକରେ ବନ୍ଧା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଦ୍ୱାରା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ମୂତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ସବୁ ରୋଗର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସବୁଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈତରଣୀରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ନର୍କରୁ ପାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଶୋଇଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ଗୁଡ଼ ରଖି ଚାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ପାପୁଲି ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।